मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इनके करकमलों से जेएनयू में श्री छत्रपति शिवाजी महाराज संरक्षण एवं सामरिक विशेष अध्ययन केंद्र का शिलान्यास और कुसुमाग्रज मराठी भाषा साहित्य एवं संस्कृति विशेष केंद्र का उद्घाटन संपन्न हुआ। देवी सरस्वतीचा उपासक आहे। त्याचबरोबर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते जेएनयू येथे श्री छत्रपती शिवाजी महाराज संरक्षण आणि सामरिक विशेष अध्यासन केंद्राची पायाभरणी आणि कुसुमाग्रज मराठी भाषा साहित्य आणि संस्कृती विशेष केंद्राचे उद्घाटन संपन्न झाले। स्थापनेच्या कार्यास शतशः नमन। मंत्री उदय सामंत, जेएनयूच्या कुलगुरू प्राध्यापक शांतीश्री धुलीपुडी पंडित, तंजावरचे छत्रपती बाबाजी राजे भोसले, खासदार व इतर मान्यवर उपस्थित होते। जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल स्टडीज तर्फे स्वराज्य नॅशनल सिक्युरिटी सेमिनार आयोजित करण्यात आला होता। शांतीश्री धुलीपुडी पंडित मॅडम यांना विनंती करते की त्यांनी आपल्या शुभ हस्ते या अहवालाचे अनावरण करावे। महाराष्ट्राच्या गौरवशाली इतिहासाची गर्जना म्हणजे आपले महाराष्ट्र गीत। आजच्या या खास प्रसंगी मी महाराष्ट्राचे राज्यगीत सादर करण्यासाठी मंचावर जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील मराठी विद्यार्थ्यांना आमंत्रित करतो। जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा। रेवा वरदा कृष्ण कोयना भद्रा गोदावरी रेवा वरदा कृष्ण कोयना भद्रा गोदावरी एकपणाचे भरती पाणी मातीच्या घागरी एकपणाचे भरती पाणी मातीच्या घागरी भीमथडीच्या तटांदाया 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 भीमथडीच्या तटांदाया यमुनेचे पाणी पाजा जय महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा। राज्य श्री देवेंद्र फडणवीस जी, respected Chief Minister of Maharashtra, Shri Devendra Fadnavis, and Shri Uday Sawant ji, Cabinet Minister for Industries and Marathi Language, Baba Raje Bhosle, head of the Royal Maratha family from Tanjavur, because you will know that the Marathas ruled from the northeast till Tanjavur. So they were a national empire, and he is the representative, eminent invitees, ladies and gentlemen, and students. I will begin with one of my favorite lines of Kusumagraha. काही बोलायचं आहे पण बोलणार नाही, देवलाची दारामध्ये भक्ती तोलणार नाही. He is one of the greatest poets, and let me tell you my personal experience when I came to Maharashtra. They have one of the greatest literatures, drama, as well as poetry. So it is wonderful to learn all Indian languages, right? And sir, I thank the Honorable Chief Minister that he ended with, along with Uday Sawant ji, a 17-year drought for the Kusumagraha Special Center for Marathi language, literature and culture. But from the last 3.5 years, and it was his, office. And in February, we had the honor of having Uday Sawant ji here, who also showed great interest, and he was impressed how peaceful a campus we are. Let me tell the Honorable Chief Minister, we are the most nationalistic campus
because every army chief, naval chief is an alumni of JNU. So, sir, thank you for enter, and we thank you for doing this for the Marathi language, literature, and culture, and Chhatrapati Shivaji Maharaj, whom we take as a national icon. And in the vision of the Prime Minister for his Vikasit Bharat, Chhatrapati Shivaji Maharaj was also one who believed in the concept of Akhanda Bharat, and the one who believed in a united, strong India. We are also starting the Trishul Special Center, where the Ministry of Shipping is giving us a grant of 25 crores, where one of the Trishuls will be Chhatrapati Shivaji Maharaj and Kanoji Angre and their naval strategy and their guerrilla strategy for India's security policy. And the other center will be Raja Rajendra Chola and Southeast Asia with the Bay of Bengal and Indian Ocean. And the third will be Lachit Phukan and internal river water architecture hydrostatic. So that is why we are calling it Trishul. And we hope to be both theory and practice. Sir, let me tell you that this came last October, thanks to your government. And here also we have started courses, already optional courses for all the 10,000 students we have. And this is in existence. And we are also going to have a national dialogue every year called the Sindhu Durg Dialogue, where the best minds in strategy will be called. Maybe one time we will take your hospitality as well. Thank you, sir. And this international conference as well. And once again, I welcome Raja as well as the Chief Minister to Jawaharlal Nehru University, which believes in equity with equality and excellence, and innovation with integrity and innovation here. We are one of the best universities, sir. We are ranking #1 in the country. And we are a central government university. मी सगळं मराठी मुलांना सांगते, इथे 10 आणि 20 रुपयाची फी आहे. पूर्ण केंद्रीय सरकार मदत करतात. It is central government. I request all poor students who are brilliant, please write the CUET or the NET JRF, and JNU will welcome you. Please come to JNU. It is your university. Sir, मी एवढं सांगू इच्छित आहे, मी पण JNU ची विद्यार्थिनी आहे. सो त्याच्यामुळे माझा फार गौरव आहे की हा विद्यापीठमध्ये मी सुरू केलेला कुलगुरू झालेला कधी वाटलं नाही. आणि पहिली स्त्री कुलगुरू सर. आतापर्यंत वामपंथी लोक स्त्रियांसाठी लढतात, बट एक पण स्त्री आजपर्यंत कुलगुरू नाही झाली. त्याला हा सरकार आणि मोदीजींची धाडस पाहिजे होते की एक स्त्रियांना आणायला. आणि ते पण एवढं व्हायलन्स आणि पोलरायझेशन झाले तेव्हा ते देवी भक्त आहे म्हणून त्यांना वाटलं काय पुरुष करू शकलं नाही, एक स्त्री ही करू शकतात. सो आपल्याला मी JNU ला स्वागत करते. and I'm very, very happy that you have come to Jawaharlal Nehru University, sir. and ते JNU ला मानदंड दिले त्यांची फार चांगलं झाले. आम्ही फार लकी आहे सगळ्यांना. लोक म्हणतात इथं महाभारतची युद्धाची जग पण आहे. 2000 एकर आहे आणि सगळ्यांनी इथं यावी आणि हा विद्यापीठची मध्ये भाग घ्यावी. And thank you once again. या शुभप्रसंगी महाराष्ट्राचे राज्यभाषा मंत्री आदरणीय उदय सामंतजी यांना मी सभागृहाला संबोधित करण्यासाठी आमंत्रित करते. आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या संरक्षणावर अभ्यासक्रम तयार करावा आणि कुसुमाग्रजांच्या नावानं मराठी अध्यासन केंद्र सुरू करावं आणि हे प्रलंबित असलेले दोन्ही विषय आपल्या पुढाकारानं आपण पूर्ण करावे असं ज्यावेळी मी सांगितलं त्याच्या दुसऱ्या दिवशी नंतर जास्त पाठपुरावा त्यांनी केला. कारण त्यांना कुठच्याही परिस्थितीमध्ये मुख्यमंत्री म्हणून आपल्या हस्ते या सगळ्या समारंभाचं भूमिपूजन करायचं होतं, उद्घाटन करायचं होतं. आणि मला असं वाटतं की शासन म्हणून आमची सगळ्यांची जबाबदारी आहे की छत्रपती शिवाजी महाराजांचा विचार हा देशाच्या कानाकोपऱ्यामध्ये पोचला पाहिजे, ही आमची जबाबदारी आहे. पण त्याच्यामध्ये पुढाकार घेणाऱ्या कोण होत्या तर या JNUच्या कुलगुरू होत्या. हे देखील मनापासून मला आपल्या सगळ्यांना सांगितलं पाहिजे.
आणि पाठपुरावा कसा असतो म्हणजे अक्षरशः साहेब तुमच्या सगळ्यांच्या आशीर्वादाने आज राज्याचा मंत्री म्हणून मी काम करतोय. जसे कार्यकर्ते एखाद्या रस्त्याच्या कामासाठी पाठपुरावा करतात, एखाद्या विकास कामासाठी पाठपुरावा करतात, तशा पद्धतीनं केलेली कमिटमेंट तुम्ही पूर्ण करणार आहे की नाही हे कधी कधी शांतपणे विचारायच्या आणि कधी कधी दम देऊन देखील विचारायचे की 2 महिने झाले, 3 महिने झाले, निमंत्रण पत्रिका करत नाहीत, निमंत्रण पत्रिकेचा क्लिअरन्स तुमच्याकडनं येत नाही. आणि शेवटी खरोखरच आम्हाला देखील आनंद आहे की आपल्या शुभ हस्ते याचं भूमिपूजन होत आहे. साहेब माझी आपल्याला एक विनंती आहे. मी मॅडमला देखील मगाशी सांगितलं की आज आपण छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या संरक्षणावर धडे देणारा उपक्रम आणि करिक्युलम ह्या संपूर्ण परिसरामध्ये सुरू करतोय. ज्या छत्रपती शिवाजी महाराजांनी महाराष्ट्राला, देशाला एक सकारात्मक दिशेने नेलं, त्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अश्वरूढ पुतळा हा JNUच्या परिसरामध्ये असावा अशा पद्धतीची मागणी मी कुलगुरू मोदयांकडे केली आणि ते देखील मला सांगताना आनंद होतोय. मला त्यांनी जो काय उत्तर दिलं ते म्हणाले 2000 एकर जागा आहे, कुठं करायचे ते कर आणि मला सांग, ती जागा तुला देऊन टाकते. आणि पुढचं परत सांगितलं की नुसतं बोलून जाऊ नको, जाताना पत्र देऊन जा म्हणजे मला ते मंजूर करता येईल. त्याच्यामुळे साहेब मी तुमच्या सगळ्यांच्या वतीनं त्यांना शब्द दिलाय की छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा अश्वरूढ पुतळा हा 100% या JNUच्या परिसरामध्ये आम्ही उभा करू आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचा खऱ्या अर्थानं वारसा हा महाराष्ट्राचं, महायुतीचं सरकार पुढे नेत आहे ही देखील जाणीव अनेकांना होईल. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की मराठीवर आणि मराठी भाषेवर कशा पद्धतीनं राजकारण केलं जात आहे. पण मी विशेषतः मुख्यमंत्री महोदयांना आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांना धन्यवाद देईन की त्यांच्या पुढाकारानं ही जी काय आंदोलनं होत आहेत त्याच्या अगोदर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या संरक्षणावर अध्यासन केंद्र व्हावं हा निर्णय आपण दोघांनी मिळून घेतला. त्याबद्दल देखील तुमचं मनापासून कौतुक आहे आणि तुमचं अभिनंदन देखील केलं पाहिजे. कुसुमाग्रजांच्या नावानं आज अध्यासन केंद्र सुरू होत आहे. मला इथल्या दिल्लीत शिकणाऱ्या सगळ्या मराठी मुलांना देखील सांगितलं पाहिजे, आज मराठी भाषेचा मंत्री म्हणून काश्मीरमध्ये देखील मराठी पुस्तकांचं गाव करण्याचा निर्णय आम्ही घेतलेला आहे. परदेशामध्ये देखील जी मराठी बृहन्मंडळ आहेत, जी आमची 17 आहेत, ती 74 करण्याचा निर्णय देखील मराठी भाषेच्या विभागानं घेतलेला आहे. आणि आपल्या सगळ्यांना डिसेंबरच्या विश्व मराठी संमेलनाचं देखील मी आपल्याला निमंत्रण देतो. ते देखील आपण दिमागदार पद्धतीनं नाशिकला साजरं करणार आहोत. त्याच्यामुळे मराठी भाषेवर फक्त महायुतीच्या सरकारनं राजकारण केलं नाही, तर महायुतीच्या सरकारनं मराठी भाषा ही आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेण्याचं काम केलं, 7 समुद्रापलीकडे नेण्याचं काम केलं आणि त्याचं सगळं श्रेय राज्याच्या प्रमुखांना जातं, राज्याच्या दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना देखील जातं. आणि म्हणून मला आपल्याला विनंती करायची आहे की आज मराठीचं अध्यासन केंद्र सुरू करत असताना या JNUमध्ये महाराष्ट्रातल्या विद्यार्थ्यांचा टक्का देखील वाढला पाहिजे. यासाठी महाराष्ट्रातल्या सगळ्या सन्माननीय खासदार महोदयांनी देखील प्रयत्न केला पाहिजे. माझी देखील जबाबदारी आहे आणि मी मुख्यमंत्री महोदयांच्या साक्षीनं सांगतो की महाराष्ट्रामध्ये गेल्यानंतर प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये, कांबळे साहेब तुम्ही पण इथे बसलेला आहात, तुमच्याशी चर्चा करून प्रत्येक जिल्ह्यातली जास्तीत जास्त मुलं ह्या JNUमध्ये कशी येतील आणि त्यांना एक चांगल्या पद्धतीचं शैक्षणिक दालन या जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटीतनं कसं खुलं होईल यासाठी सरकारमधला एक मंत्री म्हणून माझ्याकडनं नक्की प्रयत्न केला जाईल. हा देखील या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं मी शब्द देतो. पुन्हा एकदा कुलगुरू महोदयांचं मनापासून अभिनंदन करतो आणि अभिनंदन करत असताना जाता जाता कुलगुरू मॅडम मी तुम्हाला पत्र देऊन जाणार आहे, ती जागा देखील आम्हाला हस्तांतर करावी. ही जागा तुमच्याकडे ठेवली तरी चालेल, NOC आम्हाला द्यावी, त्याला जे काय पैसे लागतील ते मुख्यमंत्र्यांच्या साक्षीनं त्यांच्या पुढाकारानं नक्की त्या अश्वरूढ पुतळ्यासाठी दिले जातील. हा देखील शब्द देतो. पुन्हा एकदा तुमचं अभिनंदन करतो आणि माझं मनोगत संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आतुर आहात ते महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री सन्माननीय श्री देवेंद्रजी फडणवीस यांना मी मंचावर संबोधनपर भाषणासाठी आमंत्रित करतो. टाळ्याच्या सहर्ष स्वागत करूया, टाळ्याच्या दर्जात सहर्ष स्वागत करूया सरांचे. हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करतो. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो. आणि आज आपल्या JNUमध्ये श्री छत्रपती शिवाजी महाराज सामरिक आणि संरक्षण विशेष अध्यासन केंद्र आणि कुसुमाग्रज मराठी भाषा साहित्य आणि संस्कृती विशेष
अध्यापन केंद्राच्या उद्घाटन प्रसंगी मंचावर उपस्थित असलेले माझे सहकारी राज्याचे उद्योग आणि मराठी भाषा मंत्री श्री उदय सामंतजी, आपले तंजाऊर घराण्याचे छत्रपती बाबाजी राजे भोसलेजी, आपल्या कुलगुरू सन्मान्य शांतीश्री पंडितजी, रजिस्ट्रार प्रोफेसर रविकेशजी, या ठिकाणी उपस्थित असलेले सर्व सन्मान्य खासदार, सर्व अधिकारी, पदाधिकारी, पत्रकार, विद्यार्थी भगिनी आणि बंधूंनो, आज खरोखर ही अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे की या विद्यापीठामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सामरिक शक्तीचा आविष्कार आणि त्याचं अध्यापन करण्याचा काम सुरू होत आहे. आपल्या सर्वांना माहिती आहे की छत्रपती शिवाजी महाराजांनी ज्या प्रकारे युद्धनीतीचा अवलंब केला, त्या युद्धनीतीचं कौतुक हे आजही जगभरामध्ये होतं. मला अतिशय सांगताना आनंद वाटतो की नुकतंच युनेस्कोने छत्रपती शिवरायांच्या 12 किल्ल्यांना जागतिक वारसा स्थळ म्हणून त्या ठिकाणी मान्यता दिली. आणि याचं वर्णन काय केलंय? मराठा मिलिटरी लँडस्केप ऑफ छत्रपती शिवाजी महाराज. म्हणजे त्यांचं जे काही सामरिक स्ट्रॅटेजिक प्लॅनिंग होतं त्याला एक प्रकारे युनेस्कोने जागतिक वारसा म्हणून आज स्वीकारलेला आहे. आणि हे स्वीकारत असताना ज्या प्रकारे या किल्ल्यांची रचना छत्रपती शिवरायांनी केली, त्याचं जे स्थापत्यशास्त्र आहे, त्या ठिकाणच्या ज्या व्यवस्था आहेत, या सगळ्या गोष्टी त्यांच्या स्ट्रॅटेजिक प्लॅनिंगच्या संदर्भात आपल्याला त्या ठिकाणी साक्ष देतात. या संपूर्ण किल्ल्यांमध्ये अतिशय योग्य ठिकाणी तयार केलेले हे किल्ले आहेत. आपल्याला माहिती आहे की सह्याद्रीमध्ये, पर्वतांमध्ये, पश्चिमी घाटामध्ये, समुद्रामध्ये, दऱ्याखोऱ्यांमध्ये एक एक जागा अशी निवडलेली आहे की जी जागा या किल्ल्याला अभेद्य बनवते. आणि लढाया बघितल्या तर प्रत्येक लढाईमध्ये त्यांची सामरिक शक्ती आपल्याला पाहायला मिळते. कशा प्रकारे त्या लढाईचं नियोजन त्यांनी केलं आहे. कमीत कमी सैनिकांमध्ये जास्तीत जास्त शत्रूवर आपल्याला कसं हल्ला करता येईल आणि कसं नुकसान करता येईल ही त्यांची शक्ती, किंवा लढाई कुठे झाली पाहिजे की जेणेकरून एक स्ट्रॅटेजिक ऍडव्हान्टेज हे आपल्याला मिळू शकतं, त्याचं योग्य नियोजन करून शत्रूला तिथे गाठणं, या सगळ्या गोष्टी छत्रपती शिवरायांनी ज्या केल्या त्यामुळेच खऱ्या अर्थानं आपल्या देशामध्ये स्वराज्याची स्थापना झाली. आणि छत्रपती शिवरायांचं याकरता आपण सगळे त्यांचे आभार मानतो किंवा या ठिकाणी आपलं दैवत मानतो. कारण तो असा काळ होता की ज्या काळामध्ये भारतामध्ये अनेक राजे आणि राजवाडे हे परकीयांचं मंडलिकत्व स्वीकारून त्यांच्याकरता काम करत होते. अशा परिस्थितीमध्ये आई जिजाऊंच्या आशीर्वादाने छत्रपती शिवरायांनी शपथ घेतली स्वराज्याची, आणि स्वराज्याची शपथ घेऊन त्या ठिकाणी इतक्या बलाढ्य शत्रूला नमवलं. आणि हे नमवत असताना स्वराज्याची स्थापना केली. आणि स्वराज्याची स्थापना करत असताना हे छत्रपतीचं राज्य नाही आहे, हे श्रींचं राज्य आहे, हे रयतेचं राज्य आहे, अशा प्रकारचा लोकतांत्रिक विचार देखील या भारतामध्ये छत्रपती शिवरायांनी त्या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं रुजवला. आणि म्हणूनच आपल्याला माहिती आहे की 350 किल्ले हे स्वराज्यामध्ये होते. एकदा छत्रपती असं म्हणाले की एकेका किल्ल्यावर जर आपण यांना झुंजवत ठेवलं
तरी देखील आपल्या स्वराज्याला हे जिंकू शकणार नाही, अशा प्रकारची त्या ठिकाणी सगळी शक्ती आणि ताकद ही उभी केली होती. आजही आम्ही शिवनेरीवर किंवा रायगडावर कार्यक्रम करतो. त्या कार्यक्रमाकरता सामान न्यायचं असेल तर दमछाक होते, कसं सामान न्यायचं हे समजत नाही. आणि त्या काळामध्ये अनेक टनाचे दगड हे वरपर्यंत नेऊन त्या ठिकाणी अभेद्य अशा प्रकारची व्यवस्था ही छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केली. आणि तशा प्रकारचे हिरोजी इंदुरकरांसारखे किंवा वेगवेगळ्या शास्त्रामध्ये पारंगत अशा प्रकारचे नेमके लोक हे निवडून जी व्यवस्था त्यांनी केली. आणि म्हणूनच आपण बघितलं छत्रपतींना तर आयुष्य कमी मिळालं, त्याच्यानंतर छत्रपती संभाजी महाराजांनी खऱ्या अर्थानं त्या ठिकाणी मोठी झुंज दिली. पण औरंगजेबाला वाटायचं की यानंतर मात्र आता कोणी टिकणार नाही आणि आपण या स्वराज्याचा कब्जा घेऊ. पण त्यानंतर देखील मराठे लढत राहिले आणि शेवटपर्यंत औरंगजेबाची कबर झाली, पण या ठिकाणी स्वराज्य संपलं नाही. ही जी विषमवृत्ती या ठिकाणी छत्रपतींनी रुजवली होती आणि त्यातूनच मग पुढे अटके पार झेंडा देण्याचं काम हे या ठिकाणी आपल्या मराठ्यांनी केलं. आणि म्हणूनच मला असं वाटतं की ही जी काही छत्रपतींची सामरिक शक्ती होती, त्यांनी ज्या प्रकारे युद्धशास्त्र युद्धनीती तयार केली, जी पुढे मराठ्यांनी अशा प्रकारे वापरली की संपूर्ण देशामध्ये मराठ्यांचा बोलबाला झाला. त्याचा अभ्यास करणारा अध्यासन केंद्र हे देशाच्या राजधानीमध्ये आणि तेही JNU मध्ये व्हावं, ही खरोखर आपल्याकरता अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे. त्यांनी बलिदान दिलं त्या राजधानीमध्ये. आज हे मराठी अध्यासन या ठिकाणी होत आहे आणि तेही कुसुमाग्रजांच्या नावाने या ठिकाणी होत आहे. ही त्याहीपेक्षा अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे. आणि म्हणून मी JNUला आणि विशेषतः कुलगुरू महोदया मी आपलं मनापासून आभार मानतो. आणि आपण काळजी करू नका, आम्हाला इथली आताची शांती माहिती आहे, आधीची शांती माहिती आहे, पण शांती आल्यापासून जी शांती तयार झालेली आहे ती आम्ही निश्चितपणे या ठिकाणी पाहिलेली आहे. त्यामुळे काळजी करायचं कारण नाही. काही लोकांना छत्रपती शिवरायांच्या नावाची एलर्जी आहे, पण असे लोक बोटावर मोजण्या इतके आहे. त्यामुळे तुम्ही काळजी करू नका. हा देश कालही शिवरायांच्या नावाने ओळखला गेला, आजही शिवरायांच्या नावाने ओळखला जाईल आणि उद्याही शिवरायांच्या नावाने ओळखला जाईल. कोणी कितीही त्याला विरोध केला तरीही या ठिकाणी छत्रपती शिवराय हे खऱ्या अर्थानं आमच्या स्वराज्याचे जनक होते आणि म्हणून ते आमचं दैवत राहतीलच. आणि म्हणून मी खरं तर आमच्या उदय सामंतजींचं मनापासून अभिनंदन करतो की उदयजी, तुम्ही स्वतः या संपूर्ण कार्यक्रमाकरता पुढाकार घेतला आणि कुलगुरूंसोबत सातत्याने चर्चा करून, आणि मला आताच कळलं की त्यांनी तुम्हाला रागवलं देखील आहे, त्याचा अधिकार आहे. गुरुंना रागवता येतं, त्याच्यामुळे ते सगळं करून तुम्ही हा संपूर्ण कार्यक्रम या ठिकाणी आज पार पाडलेला आहे. आणि दोन्ही अतिशय उत्तम अध्यासन आज या ठिकाणी सुरू झाली, त्याबद्दल तुमचंही मनापासून आभार मानतो. आणि अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे की आता या कॅम्पसमध्ये छत्रपती शिवरायांचा पुतळा देखील या ठिकाणी लागणार आहे. छत्रपती शिवरायांचा पुतळा म्हणजे केवळ शिल्प नसतं, ते जागरूक अशा प्रकारची ती ऊर्जा असते की ज्याच्याकडे पाहिल्यानंतर प्रत्येक व्यक्तीला देशाकरता या ठिकाणी बलिदान देण्याची इच्छा होते, आपल्या समाजाकरता काम करण्याची इच्छा होते. आणि म्हणून हाही निर्णय या ठिकाणी झाला, त्याबद्दल तुमचे मनापासून मी अभिनंदन करतो. पुन्हा एकदा सन्माननीय VC आपल्या कुलगुरू असतील, कुलसचिव असतील, सगळ्यांचे मी अतिशय मनापासून आभार मानतो.